Dear students, today we'll begin with our next lecture, lecture 18 of our unit 3 of the topic linked list. We have completed in the previous 3 lectures operations on single linked list. We have seen insert operations, delete operation, and some miscellaneous operations. Today we'll focus on circular linked list. We'll see a special type of circular linked list, that is singly circular linked list. And we'll be seeing the same 9 functions for a singly circular linked list. So today we'll discuss about insert at begin, insert at end, and insert at position. Let us see what exactly is a circular linked list. We have a distinguished node head, which contains the address of our first node, say 1111, and the first node points to the next. The second node points to the third. Now in the linear linked list, we had seen that the pointer field of the last node was null. But in circular linked list, circular linked list, the pointer part of the last node contains the address of the first node. So you can say if you start with head and you go on traversing from start to finish, at the end, you will come back again to the first node. So this is the concept of a circular linked list. Circular linked list. And since there is only one link field, so you can call it as singly circular. If you have a doubly linked list and then it also points to the first node, then it is a doubly circular linked list. So the circular linked list that we are saying is singly circular linked list. Okay, SCLL in short. Now this is that linear version of the insert at begin, which we already studied in lecture 15. So there is a slight difference between the linear version and the circular version. So we will add one additional variable over here. Here we'll add one statement and 4 statements will be adding in the else part. Let us see how it is done in the next slide. आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये ते बघू. इन्सर्ट एट बिगिन जर लिनियर लिंक लिस्ट मध्ये लक्षात आला असेल तर सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये ते लक्षात येणं फारसं अवघड नाही. त्याकरता लेक्चर 15चं इन्सर्ट एट बिगिन, इन्सर्ट एट एंड, इन्सर्ट एट पोझिशन जे काही फंक्शन्स असतील ते एक वेळा पुन्हा तो व्हिडिओ बघून स्लाइड्स बघून रिवाइज करा. हा टॉपिक अत्यंत सोपा वाटेल. सो दिस इज द सर्क्युलर व्हर्जन. मी नाव मुद्दाम तेच ठेवलंय, इन्सर्ट एट बिगिन. तुम्हाला हवं तर इथे तुम्ही SCLL ने प्रिसीड करू शकतात. सिंगली सर्क्युलर लिंक लिस्ट इन्सर्ट एट बिगिन असं. अगोदर मी म्हटल्याप्रमाणे या ठिकाणी बघा टी जो व्हेरिएबल आहे हा नव्याने या ठिकाणी आलेला आहे. जे मागचं वर्जन होतं त्यात फक्त पी होता बघा, इथे हे नवीन व्हेरिएबल नव्हता. हा टी या ठिकाणी ऍड झालाय. आणि जसं मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं की एक स्टेटमेंट इथे ऍड होतंय बघा, पी पॉइंटर लिंक इक्वल टू पी. ते या ठिकाणी फक्त हेड इक्वल टू पी आहे आणि याच्या अगोदर एक स्टेटमेंट आपण लिहिलंय. सो हेड इक्वल टू पी च्या अगोदर पी पॉइंटर लिंक इक्वल टू पी असं स्टेटमेंट आपण टाकलंय. आणि हे जे 4 स्टेटमेंट्स मी म्हटले होते 1 2 3 4, हे 4 स्टेटमेंट्स या 2 स्टेटमेंटच्या अगोदर आलेत. हे 2 म्हणजे पी पॉइंटर लिंक इक्वल टू हेड आणि हेड इक्वल टू पी, किंवा पी पॉइंटर लिंक इक्वल टू हेड आणि हेड इक्वल टू पी, याच्या अगोदर 4 स्टेटमेंट्स आलेले आहेत. Now let us focus. Suppose if you want to insert the value 10 आणि initially आपली लिंक लिस्ट एम्प्टी आहे. सो हेड इज नल. हा नल असं समजा. So this is null initially. आपला फॅमिलियर पी व्हेरिएबल इथे आपण अलोकेट करू स्पेस आणि त्याचा ऍड्रेस पी मध्ये जाणार.
10 इन्सर्ट करायचा आहे, तो p पॉइंटर इन्फो इज इक्वल टू 10 आणि लिंक पार्ट नल होईल. पहिली केस लक्षात घ्या, जर हेड नल असेल तर p पॉइंटर लिंकला p द्यायचा आहे, म्हणजे स्वतः तो नोड स्वतःलाच पॉइंट करेल. p म्हणजे हा 1 1 1 1 बघा, हा 1 1 1 1 आहे. p चा लिंक पार्ट म्हणजे हा जिथे आता 0 दिसतोय तो, तिथे p स्टोअर करायचा, म्हणजे तिथे 1 1 1 1 येऊन जाईल. सो लेट अस इरेज दॅट 0 फ्रॉम दॅट प्लेस, आणि त्या ठिकाणी आता येऊन जाईल 1 1 1 1. म्हणजे p जिथे पॉइंट करतो याला, त्याचा इन्फो पार्ट आहे, त्याचा लिंक पार्ट, त्याच्या लिंक पार्ट मध्ये p ठेवायचा, म्हणजे तोच नोड स्वतःलाच पॉइंट करतोय आता बघा. आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये हेड इक्वल टू p, p चे कंटेंट्स हेड मध्ये येतील, ते येतील 1 1 1 1. पहिला नोड आपला लिंक लिस्ट मध्ये ऍड झाला, पहिलाच नोड शेवटचा नोड आहे म्हणून तोच स्वतःला पॉइंट करतोय. तर आपल्याकडे आता समजा ही या पद्धतीने लिंक लिस्ट तयार झाली आहे, हेड आहे 1 1 1 1 आणि नवीन त्याच्यामध्ये एक नोड आपण ऍड केला आहे 10, जो स्वतःलाच पॉइंट करतोय या पद्धतीने. सो सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये एक नोड आहे, एल्स पार्ट होणार नाही आणि रिटर्न होईल. नेक्स्ट टाइम सपोज 10 च्या ऐवजी आपल्याला 20 इन्सर्ट करायचं असेल, 10 च्या ऐवजी आता 20 इन्सर्ट करायचं. नेक्स्ट x ची व्हॅल्यू 20. सो दिस इज आवर फर्स्ट केस. आता आपण सेकंड टाइम साठी बघतोय. p व्हेरिएबल असेल, हा p व्हेरिएबल आहे आपला, आणि मी इकडे ड्रॉ करतो नोड, किंबहुना ही पूर्ण डायग्राम मी रिड्रॉ करतो. हेड आहे आपल्याकडे 1 1 1 1, आणि आपल्याकडे सध्या एक नोड आहे ज्यात व्हॅल्यू आहे 10, शेवटी 1 1 1 1 आहे, आणि तो स्वतःलाच पॉइंट करतोय. या ठिकाणी नवीन नोड आपल्याला घ्यायचा आहे, त्याचा ऍड्रेस असेल p मध्ये 2222, इथे 20 स्टोअर होईल, हा नल होईल, हा 2222 आहे, हा या लाईन्स मुळे आपल्याला मिळालेला आहे. आता हेड नल आहे का? हेड नल नाहीये, कारण हेड मध्ये 1 1 1 1 आहे. एल्स पार्ट t इक्वल टू हेड, टी नावाचा व्हेरिएबल आपण जास्तीचा घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये आता हेडची व्हॅल्यू आहे. टी पॉइंटर लिंक जोपर्यंत हेड होत नाही, आता टी म्हणजे 1 1 1 1, पॉइंटर लिंक म्हणजे हा बघा, हा 1 1 1 1 हेड आहे ती व्हॅल्यू. पूर्वी आपण इथे नल वापरत होतो, पण आता शेवटचा जो एलिमेंट आहे त्याच्या व्हॅल्यू झिरोच्या ऐवजी हेड मध्ये जे असतं, म्हणजे पहिल्या नोडचाच ऍड्रेस असतो, म्हणून टी पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू हेड. शेवटी काय होणार, हे लूप तुम्हाला माहिती, मी अगोदरही बोललोय की टी पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू नल म्हणा किंवा सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये नॉट इक्वल टू हेड म्हणा, शेवटी या टी मध्ये लास्ट नोडचा ऍड्रेस असणार आहे. आता इथून वाईल टी पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू हेड, तो इक्वल टू हेड झालेला आहे, त्याच्यामुळे तो या वाईल मधून बाहेर येईल. टी पॉइंटर लिंक इक्वल टू पी, टी पॉइंटर लिंक इक्वल टू पी, म्हणजे इथे आता 1 1 1 च्या ऐवजी येईल 2 2 2 2. हा एक चेंज झाला बघा, हा एक चेंज झालाय. अजून एक चेंज होणार आहे, पी चा लिंक पार्ट बरोबर हेड, पी त्याचा लिंक पार्ट म्हणजे हा होईल हेड, म्हणजे हा होईल 1 1 1 1, म्हणजे बघा आता हा याला पॉइंट करेल. आणि शेवटी हेड इक्वल टू पी, हेड इक्वल टू पी, हेड इक्वल टू पी म्हणजे हेड मध्ये आता पी ची व्हॅल्यू येईल 2 2 2 2.
म्हणजेच हा आता हेड या 2 ला पॉइंट करतोय, इकडे पॉइंट नाही करत आहे. आणि हा 2 जो आहे तो 1 ला म्हणजे याला पॉइंट करतोय. आणि आता हा 2 ला म्हणजे हा या स्वतःला नाही पॉइंट करत आहे, हा याला पॉइंट करतोय. ही डायग्राम पुन्हा ड्रॉ करायची झाली तर एक लक्षात घ्या, असं होईल. हेड मध्ये आता 2 आलेला आहे. पहिला नोड आता 20 म्हणजे 2 जे लिहिलेला नोड आहे तो आहे. त्याच्या पुढचा 1111 आहे. 111 मध्ये 10 ही व्हॅल्यू आहे. आणि त्याच्या लिंक पार्ट मध्ये 2222 ही व्हॅल्यू आहे. आणि तो या पहिल्या नोडला पॉइंट करतोय. या पद्धतीने बघा, लिंक लिस्टच्या बिगिनिंगला या ठिकाणी आपण एक नोड इन्सर्ट केलेला आहे. असंच रिपीट केलं आपण नेक्स्ट टाइम अजून एक नोड ऍड करायचा म्हटला तर टी इक्वल टू हेड होणार. टी इक्वल टू हेड म्हणजे 2222 होईल असं या ठिकाणी. आणि जोपर्यंत टीचा लिंक पार्ट हेड होत नाही तोपर्यंत तो पुढे जात राहणार. तर ज्यावेळेस टीची व्हॅल्यू 3333 होईल म्हणजे टी याला पॉइंट करेल लास्ट नोडला, त्यावेळेस टीचा जो लिंक पार्ट आहे बघा हा, तो हेडची व्हॅल्यू इक्वल आहे, हेडची व्हॅल्यू. त्यावेळेस तो या लूप मधून बाहेर येईल. लूप मधून बाहेर आला, टी पॉइंटर लिंक इक्वल टू पी, तो जो काही आपला नवीन जो व्हेरिएबल असेल पी, त्यामध्ये 4444 ऍड्रेस असेल आणि समजा 30 व्हॅल्यू आपण इन्सर्ट करत असू, तर टी पॉइंटर लिंक इक्वल टू पी, टीचा लिंक पार्ट म्हणजे हा पी होऊन जाईल. म्हणजे हा इथे होईल 4444. त्यानंतर पीचा लिंक पार्ट मध्ये हेड येईल, म्हणजे हेड जे पहिल्या नोडचा ऍड्रेस याच्यात येईल 2222. आणि हेडची व्हॅल्यू बदलून तिथे येऊन जाईल पी. पी किती आहे? 4444, 4444. तर हीच डायग्राम पुन्हा ड्रॉ करायची म्हटली तर या ठिकाणी मी जागा यूज करतोय. पहिला नोड जो आहे त्याचा ऍड्रेस हेड मध्ये 4444 म्हणजे याचा, तो नोड इथे कनेक्ट करणार आपण. त्यामध्ये आहे व्हॅल्यू 30. 30च्या पुढे 2222 हा नोड आहे, म्हणजे हा 20 वाला. हा 20 जी व्हॅल्यू आहे तो नोड. 20च्या पुढे 1111. हे मी बदलायचं राहिलं माझ्याकडनं बहुतेक. नाही, बरोबर आहे. हा 1111 इथे मी चुकून 333 दिलं होतं. हा 1111 आहे. हा 333 नाही आहे. 333 हे पण चुकतंय माझं. इथे 1111 लिहायला पाहिजे होतं. हे 1111 आहे. कारण हा आपण 10चा जो ऍड्रेस आहे तो 1111 आहे. तो इथे 1111 हवा होता. तो करस्पॉन्डिंग तो चेंज तुम्ही लक्षात घ्या प्लीज. आणि 20 जो आहे तो पॉइंट करणार आहे त्या 111 ला, म्हणजे जो 10 आहे त्याला. आणि तो शेवटी तो पॉइंट करतोय या 30 ला, म्हणजे तो पॉइंट करतोय या ठिकाणी. ओके, सो प्लीज नोट दिस. आणि या ठिकाणी जरा ती चूक झाली होती, 333 नको होतं, इथे 111 हवं होतं. आणि इथे ज्यावेळेस हा टी शेवटच्या नोडला पॉइंट करतो त्याचा ऍड्रेस इथे 1111 घ्यायचा होता, मी चुकून 333 घेतला होता. ठीक आहे. तर या लूप मध्ये एकच लक्षात घ्यायचं तुम्हाला की हे जे दोन स्टेटमेंट्स आहेत इथे टी इक्वल टू हेड आणि व्हाईल, हे आपल्याला शेवटच्या नोडला घेऊन जातात. आणि एक वेळ का आपण शेवटच्या नोडला गेलो तर आपण शेवटच्या नोडच्या लिंक पार्ट मध्ये जो पहिला नोड आपण ऍड करणार आहे पी, त्याचा ऍड्रेस टाकून घेतो. त्यानंतर तो जो नवीन नोड आहे त्याच्या लिंक पार्ट मध्ये आपण पहिल्या नोडचा ऍड्रेस टाकून घेतो आणि हेड मध्ये नव्या नोडचा ऍड्रेस टाकून घेतो. 3 महत्वाच्या गोष्टी त्या ठिकाणी होतात. सो आय थिंक दिस क्लिअर्स इन्सर्ट ॲट बिगिन. आपण हवं तर हे एक्झाम्पल जे आहे, हा 4444 आहे, हा 2222 आहे आणि हा 1111 आहे. हे हवं तर हे इथे जे कन्फ्युजन झालं, जरी मी या ठिकाणी चेंजेस केलेत, ते कन्फ्युजन राहू नये म्हणून आपण एक नवीन नेक्स्ट स्लाइड वरती हे एक्झाम्पल एल्स पार्टचं घेऊया. एल्स टी इक्वल टू हेड
while t pointer link not equal to head, t equal to t pointer link, आणि त्यानंतर t pointer link equal to p, t pointer link equal to p, p pointer link equal to head, p pointer link equal to head, आणि शेवटी head equal to p. एक एक्झाम्पल मी पुन्हा घेतो. हा हेड आहे सपोज, त्यात 1 1 1 1 आहे असं घेऊयात. हा दुसरा नोड आहे 10, इथले ऍड्रेसेस बदललेत आता. हा आहे 20, तो पॉइंट करतोय 30 ला, आणि आपल्याला नव्याने नोड ऍड करायचा आहे ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे 40 आणि ज्याचा ऍड्रेस आहे 4444, आणि तो आपल्याला p या व्हेरिएबल मध्ये मिळालेला आहे. सो t व्हेरिएबल घेऊ आपण. हेडची व्हॅल्यू t मध्ये जाईल. हेड मध्ये 1 1 1 1 आहे, t मध्ये आला बघा. आता हे लॉजिक तुम्हाला माहिती आहे की हे तितक्या वेळा गोल फिरेल जोपर्यंत t चा लिंक पार्ट हेड होत नाही. तर आपल्याला हे माहिती आहे की ज्यावेळेस या t मध्ये 3333 येऊन जाईल त्यावेळेस त्याचा लिंक पार्ट इक्वल टू हेड होणार आहे, कारण हा इथे पॉइंट करतोय. सो हे जे लॉजिक आहे, एवढ्या लॉजिकने आपण आपला व्हेरिएबल जो t आहे तो शेवटच्या नोडला पॉइंट करण्यासाठीचा आपण प्रयत्न करतो. आता t चा लिंक पार्ट इक्वल टू p करायचा आहे. t म्हणजे शेवटचा नोड, त्याचा लिंक पार्ट हा p म्हणजे 4444 करायचा आहे, कारण आता हा पहिला नोड होणार आहे. म्हणून याने फर्स्ट नोडला इन्सिडेंट बिगिन होणार आहे, तर फर्स्ट नोडला पॉइंट केला पाहिजे. म्हणून आपण एक चेंज इथे केला. दुसरा चेंज p चा लिंक पार्टला हेडला पॉइंट करेल. हेड म्हणजे 1 1 1 म्हणजे या पहिला नोडला आहे, हा याला पॉइंट केला पाहिजे याने. तर हा दुसरा चेंज आहे बघा, इथे 1 1 1 1 होईल, 1 1 1 1. हा दुसरा चेंज झाला, हा पहिला चेंज झाला. आणि शेवटचा चेंज काय की हेड इक्वल टू p. हेड आता हा 4444 होऊन जाईल, कारण तो आता या पहिल्या नोडला पॉइंट करेल. तो आता नो लॉंगर इट विल पॉइंट हिअर. तर जी तयार होणारी लिंक लिस्ट आहे ती आपल्याला अशी मिळेल: 4444 point to the newly inserted at the begin the value 40, 1111 it will point to 10, 10 will point to 20, 20 will point to 30, and 30 it is pointing to the first node. So I hope this clears the doubt. Okay, so we have seen this insert at begin function in a circular linked list. Similarly, now we'll see insert at the end. बिगिनिंगला बघितलं, आता आपण एंडला बघू. यातही हे एक नवीन स्टेटमेंट ऍड होत आहे, म्हणजे नवीन व्हेरिएबल सॉरी नवीन स्टेटमेंट हे ऍड होत आहे, आणि इथे हेड बदल होणार आणि इथे या पद्धतीने. हेड जर नल असेल, हेड जर नल असेल आणि आपण आताच नुकताच नवीन नोड समजा हे 10 व्हॅल्यू आपल्याला एंडला ऍड करायची आहे, नल असतो इथे त्याला आपण नल. हेड इक्वल टू जर नल असेल, हा नल आहे असं अज्युम करा. p पॉइंटर लिंक इक्वल टू p, तर p मध्ये ऍड्रेस असेल पहिल्याच नोडचा 1111. तर लिंक मागे आपण जे बघितलं ते आणि हे सेमच आहे, तर इथे 111 होणार आणि तो स्वतःला पॉइंट करणार. आणि हेड इक्वल टू p, हेड p ला पॉइंट करेल म्हणजे पहिल्या नोडला पॉइंट करेल. सो ही स्टेप कॉमन आहे. इन्सिडेंट बिगिन मध्ये पण ही स्टेप तशीच होती, p पॉइंटर लिंक इक्वल टू p आणि हेड इक्वल टू p. आणि इथे सुद्धा p पॉइंटर लिंक इक्वल टू p आणि हेड इक्वल टू p सेम आहे. आता इथे इथे तसंच लॉजिक केलंय आपण. शेवटी जोडायचं असल्यामुळे आपण शेवटी जाणार. सो आपण आता असं अज्युम करू की आपल्याकडे एक सफिशियंटली लार्ज लिंक लिस्ट आहे. पहिला नोड आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे 10, दुसरा नोड आहे ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे 20, तिसऱ्या नोड मध्ये व्हॅल्यू आहे 30. ओके, आणि हा जो तिसरा नोड आहे हा पहिल्या नोडला पॉइंट करतोय,
म्हणजे तिसऱ्या नोडमध्ये इथे 1 1 1 1 आहे. सो हे लॉजिक तुम्हाला आता माहिती आहे. टी इक्वल टू हेड आणि टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक याच्याने काय होणार? ऑब्विसली एंड रिझल्ट आपल्याला माहिती आहे की टी विल पॉइंट टू द लास्ट नोड. याचा ऍड्रेस समजा 3 3 3 3 आहे, याचा ऍड्रेस 2 2 2 2 आहे. सो टी मध्ये आता 3 3 3 3 येणार, हे नक्की आहे. आपण जो नवीन नोड ऍड करायचा आहे समजा 40 ऍड करायचं आपल्याला, ते नल आहे आणि हा पी आहे, त्याच्यामध्ये 4 4 4 4 याचा ऍड्रेस आहे. आता आपण इथपर्यंत आलोय, तर टी पॉइंटर लिंक इक्वल टू पी, टी चा लिंक पार्ट म्हणजे हा इक्वल टू पी, म्हणजे हा शेवटी जो ऍड होणार आहे त्याचा ऍड्रेस 4444, म्हणजे बघा आता तो शेवटी ऍड झाला आहे नोड. पी पॉइंटर लिंक इक्वल टू हेड, आता हा जो पी आहे शेवटी ऍड करतो आपण नोड, त्याचा जो लिंक पार्ट आहे त्याच्यात हेड म्हणजे पहिल्या नोडचा ऍड्रेस म्हणजे 1 1 1 1, म्हणजे बघा आता हा नोड पहिल्या नोडला पॉइंट करतोय, कारण हा नोड आता पहिल्या नोडला पॉइंट करत नाहीये. सो ही डायग्राम जर मी पुन्हा ड्रॉ केली तर ती कशी दिसेल? 1 1 1 1 will point to the first node, 10 ज्याचे ऍड्रेस आहे 1 1 1 1, it will point to the next node 20 20 will point to the next node 30 30 will point to the last node, value is 40, and 40 it is pointing to 1 1 1 1, that is the first node. So अशा पद्धतीने आपण इन्सर्ट ॲट एंड केलेलं आहे द गिवन व्हॅल्यू. सो जर आपल्याला इन्सर्ट ॲट एंड सिंपल व्हर्जन समजलं तर हे सर्क्युलर व्हर्जन पण आपल्याला लगेच लक्षात येऊन जाईल. ही ट्रिक मात्र लक्षात ठेवा की हा जो कॉन्सेप्ट आहे याच्याने तुमचा जो टी आहे इट इज प्लेस्ड ॲट द लास्ट नोड. टी पॉइंटर लिंक इक्वल टू नॉट इक्वल टू हेड, हे हेडशी आपण यासाठी चेक करतो की कायम हा जो लास्ट ऍड्रेस आहे शेवटच्या नोडमध्ये तो ऍड्रेस हेड मध्ये जो असतो तो सारखा असतो, कारण हेड पहिल्या नोडला पॉइंट करतो आणि शेवटच्या नोडचा लिंक पार्ट सुद्धा पहिल्याच नोडला पॉइंट करतो. सो वी हॅव फिनिश्ड हियर द इन्सर्ट ॲट एंड फंक्शन. नाउ विल सी इन्सर्ट ॲट पोझिशन. Initial part is similar. We know that we have defined 3 pointer variables p, q and t. Count आपण मेमरी अलोकेट केली आहे p साठी, p असेल आणि त्यासाठी एक इन्फो पार्ट असेल आणि लिंक पार्ट असेल. इन्फो मध्ये आपण x ची व्हॅल्यू समजा इथे 10 असेल ते आपण स्टोअर केली आणि हा लिंक पार्ट आहे त्याला आपण नल केलाय. इथे 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 एक काम करा, मात्र जर हेड इक्वल टू नल असेल तर इथे फ्री करून टाका p ला, कारण आपण अलोकेट केलाय त्याला पण यूज नाही करत आहे, म्हणून फ्री p लिहून घ्या आणि मग रिटर्न. सो जर हेडच नल असेल तर काही पोझिशनला इन्सर्ट करायला सांगितलं इट विल बी इलिगल. सो if head is equal to null, it is invalid position and it will return. We'll see the next part of the code. तर आपल्याकडे हे 4 व्हेरिएबल लक्षात ठेवा, p, q, t आणि काउंट. पोझिशन जर 1 असेल, पोझिशन 1 असेल म्हणजे काय की इन्सर्ट ॲट बिगिनच आहे ते. या पोझिशनला इथे इन्सर्ट करायचं, इन्सर्ट ॲट बिगिन आपण हे पाहिलं होतं. इन्सर्ट ॲट बिगिन t इक्वल टू हेड, शेवटच्या नोडला जायचं, लिंक पार्टला p करायचा. सो दिस इज सेम ॲज द एज पार्ट ऑफ इन्सर्ट ॲट बिगिन. हा पार्ट आणि हा पार्ट आता आपण जो बघितलाय हा पार्ट हा सेमच आहे. हे जे बिगिनला आपण इन्सर्ट करत होतो, सो इट इज सेम. ओके, सो विल नॉट डिस्कस दिस अगेन बिकॉज आपण हे ऑलरेडी बघितलंय. मी 1 to 1 करस्पॉन्डन्स वाचून दाखवतो. टी इक्वल टू हेड, टी इक्वल टू हेड, टी पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू हेड, टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक, टी पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू हेड, टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक. तर टी पॉइंटर लिंक p, टी पॉइंटर लिंक p आणि मग p पॉइंटर लिंक हेड, टी पॉइंटर लिंक p मग p पॉइंटर लिंक इक्वल टू हेड आणि शेवटी हेड इक्वल टू p, शेवटी हेड इक्वल टू p. सो दिस इज सेम. तर हा या पोझिशनला तो नवीन नोड तो या ठिकाणी ऍड करणार
अशा पद्धतीने ते इन्सर्ट होणार आहे. सो पोझिशन इक्वल टू 1 इज सिमिलर टू इन्सर्ट ॲट बिगिनिंग. चा जो एल्स पार्ट आपण बघितला तो सेम आहे. पण पोझिशन 1 नसेल, म्हणजे 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल किंवा कुठे दुसरीकडे असेल, तर काय होईल? सो लेट अस टेक सिंपल एक्झाम्पल. आपल्या लिंक लिस्ट मध्ये 1, 2 आणि हा तिसरा 3 नोड आहे समजा. 1 पोझिशनचं आपल्याला माहिती आहे. आता आपण पोझिशन 2 असेल तर काय आणि 3 असेल तर काय ते बघू. So this is 1 1 1 1, this is 1 1 1 1, this is 2 2 2 2 ही पोझिशन आहे. This is 3 3 3 3, this is position 10 20 30. Suppose we want to insert at position number 2. इथे इन्सर्ट करायचं आहे. न्यू नोड आहे, याचा ऍड्रेस आहे 4444 आणि इथे आहे 40. सो टी इक्वल टू हेड, तर टी मध्ये आता असणार आहे 1111. काउंटची व्हॅल्यू असेल 1. शॉर्टकट मध्ये काउंट सी लिहिलाय. पोझिशन आपल्याला दिली आहे 2. 2 ला आपल्याला ऍड करायचं आहे. हे लूप आपण ऑलरेडी बघितलंय, फक्त इथे एक सेकंड पार्ट होता जो आपण टी नॉट इक्वल टू 0 घेतला होता. पण इथे टी नॉट इक्वल टू हेड घ्यावं लागेल, पण सुरुवातीलाच हेड आणि टी इक्वल आहे, त्याच्यामुळे हे असं लिहिता येत नाही. म्हणून आपण इथे टी इक्वल टू हेड नंतर चेक केलाय आणि ब्रेक म्हटलंय. पूर्वी आपण टी नॉट इक्वल टू 0 घेतला होता, कारण शेवटच्या नोडमध्ये 0 असायचा. पण आता शेवटच्या नोडमध्ये पहिल्या नोडचा ऍड्रेस असणार आहे, हेडचा असणार आहे. पण इनिशियलीच टी मध्ये हेड टाकल्यामुळे टी नॉट इक्वल टू हेड म्हणता येणार नाही, तो लगेच इथून बाहेर निघेल. सो आपण इथे न लिहिता ते नंतर या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. बट बाकीचं लॉजिक सेम आहे. क्यू इक्वल टू टी, तर टी वाढण्या अगोदर क्यू ची व्हॅल्यू 1111 आणि टी आता इन्क्रीमेंट होईल, टी पुढे पॉइंट करेल, म्हणजे टी विल बिकम 2222. काउंट प्लस प्लस काउंट आता होऊन जाणार आहे 2 आणि दिस इज पीओएस पोझिशन. टी इक्वल टू हेड आहे का बघा, टी ची व्हॅल्यू 2222 आहे. हेड आहे का? नाही आहे. असता तर ब्रेक झाला असता, म्हणजे लूप मधून बाहेर आला असता, आलेला नाही. काउंट नॉट इक्वल टू पोझिशन, म्हणजे आता परत व्हाईल मध्ये जाईल. काउंट इज नॉट इक्वल टू पोझिशन आहे का बघा. पोझिशन आणि काउंट दोघं जर सारखे आहेत, याचा अर्थ ही कंडिशन आता सॅटिस्फाय होत नाहीये, कारण ते इक्वल आहे, तर व्हाईल मधून तो बाहेर येईल. आता चेक करा तो बाहेर का आला. तर टी नॉट इक्वल टू हेड आहे, टी इज नॉट इक्वल टू हेड, याचा अर्थ पोझिशन सापडली. वी आर ॲट पोझिशन नंबर 2 नाऊ. म्हणून क्यूचा लिंक पार्ट पी करा. क्यू म्हणजे 111, त्याचा लिंक पार्ट हा पी ची व्हॅल्यू टाकायची आहे. पी मध्ये काय आहे आपल्याकडे 4444. आता एक्सप्लिसिटली पी आपण नाही म्हटला तरी चालणार आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे जर नवीन नोड आहे तोच पी असतो. सो इट विल बिकम 4444. याचा अर्थ आता हा नोड याला पॉइंट करत नाहीये, तो आता याला पॉइंट करतोय. पुढे पी जो नवीन नोड आहे त्याचा लिंक पार्टला टी स्टोअर करायचा आहे. हा नवीन नोड आहे, त्याचा हा लिंक पार्ट आहे, इथे टी स्टोअर करायचा, म्हणजे इथे 2222 स्टोअर करायचा, म्हणजे आता हा याला पॉइंट करतोय. झालं आपलं काम. वी हॅव इन्सर्टेड नोड नंबर 2. ही डायग्राम मी पुन्हा ड्रॉ करतो, कशी दिसेल आता बघा. हेड मध्ये आहे 1111, पहिला नोड मध्ये आहे 10, तो पॉइंट करतोय 4444 या नवीन नोडला. तिथे आपली व्हॅल्यू 40, तो पॉइंट करतोय 2222 ला, म्हणजे बघा तो नोड शेजारी सरकला आता, तिथे 20, तो पुढच्या नोडला पॉइंट करतोय 30 ला, तिथे 1111 आहे, म्हणजे हा आता पॉइंट करतोय पहिल्या नोडला. सो बरोबर सेकंड पोझिशनला आपला नोड इन्सर्ट झालाय. तुम्ही थर्ड नोडला सुद्धा, म्हणजे किंवा फोर्थला जर इथे इन्सर्ट करायचं म्हटलं तर होईल काय, की इथे आपला नोड येईल, हा आपल्याला क्यू इथे असणार आहे,
जी पोझिशन आपल्याला पाहिजे आहे. ठीक आहे, आपण करून बघूयात. विल ट्राय रन दिस. सपोज आपल्याला पोझिशन नंबर 4 ला इन्सर्ट करायचं आहे. म्हणजे 1 2 3 ह्याच्या नंतर इन्सर्ट होईल बघा. हा, आणि व्हॅल्यू याच्यात आहे 50 आणि याचा ऍड्रेस समजा आहे 5555. तर हे जे लूप आहे आपलं, हे लूप इथे थांबेल. इथे क्यू आलेला असणार आहे आणि टी इथे आलेला असणार आहे. पोझिशनची व्हॅल्यू आपण 4 घेणार आहे. 4. टी इक्वल टू हेड, सी इक्वल टू 1, count is not equal to position, not equal to a, q equal to t, 1 1 1 1, t equal to t pointer link. मी इकडनं वाचतोय. t equal to t pointer link म्हणजे याचा ऍड्रेस आहे 4444. आता याला 444 आलाय. काउंट प्लस प्लस काउंट 2 झाला. टी इक्वल टू हेड आहे का? नाहीये, ब्रेक होणार नाही. पुन्हा व्हाईल मध्ये काउंट नॉट इक्वल टू पोझिशन, क्यू इक्वल टू टी. तर आता हा 4 4 4 4 होणार, 4444. टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक. आता टी चा लिंक पार्ट 2222 होणार, 2222. काउंट प्लस प्लस काउंट विल बिकम 3. टी इक्वल टू हेड आहे का? 2222 1111 नॉट इक्वल, सो देर विल नॉट बी एनी ब्रेक. पुन्हा वर जाईल. काउंट नॉट इक्वल टू पोझिशन चेक करेल. काउंट इज नॉट इक्वल टू पोझिशन. मग क्यू इक्वल टू टी. सो आता क्यू मध्ये इथे टी ची व्हॅल्यू म्हणजे 2222 येणार. टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक. टी पॉइंटर लिंक म्हणजे आता येईल टी मध्ये 2222 होता, त्याचा लिंक पार्ट म्हणजे हा, तो आहे 3333. सो आता तो होणार 3333. टी झाला 3333. काउंट प्लस प्लस, सो काउंट विल बिकम 4. टी इक्वल टू हेड आहे का? 3333 इज नॉट इक्वल टू 1111, त्याच्यामुळे ब्रेक होणार नाही. व्हाईल मध्ये पुन्हा येईल. आता ही कंडिशन फॉल्स झाली आहे, काउंट नॉट इक्वल टू पोझिशन, कारण टी इक्वल टू होऊन गेलेली आहे. काउंट पण 4 आहे आणि पोझिशन पण 4 आहे. सो या व्हाईल लूप मधून तो बाहेर येईल. टी नॉट इक्वल टू हेड आहे. क्यू चा लिंक पार्ट पी होईल. क्यू म्हणजे काय? हा क्यू आहे, त्याचा लिंक पार्ट म्हणजे जिथे 3 3 3 3 आहे तो आता होईल पी. पी म्हणजे 5 5 5 5 5 5 5 5. सो इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन. पी पॉइंटर लिंक म्हणजे नवीन जो आपला व्हेरिएबल आहे त्याचा लिंक पार्ट, जो नवा व्हेरिएबल आहे तो हा, त्याचा लिंक पार्ट इथे टी स्टोअर करणार. टी म्हणजे 3333 3 3 3 3. तो आता याला पॉइंट करेल. मग सुरेख पद्धतीने या ठिकाणी पहिला नोड दुसऱ्याला पॉइंट करतोय, दुसरा तिसऱ्याला पॉइंट करतोय. हा अगोदरचा जो तिसरा नोड आहे आता तो या चौथ्या नोडला पॉइंट करतोय, नवीन ऍड केलेला. चौथा नोड जो नवीन ऍड केलाय तो अगोदरचा जो चौथा होता तो आता 5वा झालाय, त्याला पॉइंट करतोय. आणि तो शेवटचा नोड बरोबर पहिल्या नोडला पॉइंट करतोय. सो हिअर वी हॅव सीन हाऊ अ न्यू नोड इज ऍडेड टू द डिझायर्ड पोझिशन. आता इथे जर कोणी व्हॅल्यू जास्तीची दिली तर काय होईल की टी इक्वल टू हेड होईल आणि ब्रेक होऊन जाईल. आणि अशाने जर तो ब्रेक झाला तर टी नॉट इक्वल टू हेड राहील, कारण तो इक्वल टू झालेला असणार आहे. इनव्हॅलिड पोझिशन असं प्रिंट करेल अँड इट विल रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन. इट विल नॉट insert, it will just say that it is a invalid position. So here we finish our 3 insert functions: insert at begin, insert at end, and insert at the given position. If you have any queries, you may please ask me.